Hi friends, good morning, one and all of you. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shivagaon. My subject is pharmacology and toxicology. So, previous lecture showing that drugs acting on the gastrointestinal drug tract. Various drugs are the acting on the gastrointestinal tract. Previous lecture shown that appetizers, what is the meaning of appetizers, digestant, carminatives, appetite suppressant, emetic, antiemetic, and antidiarrheal drugs. So today I am going to discuss with you anti-ulcer drugs and anorectal preparations. So anti-ulcer drugs, anti-ulcers. But what is the meaning of ulcer? Ulcer means it's a sore that develops on a lining of the esophagus, stomach, or small intestine. It's inflammation in or the sore on the develop on the esophagus, stomach, or small intestine. That is meaning of the ulcer. What is the meaning of sore? Sore means it's a painful or aching in the body part or muscle parts. So what is the meaning of ulcer? Ulcer means it's a sore that develop on the lining of esophagus, stomach, or small intestine. जे काय बॉडीचे पार्ट आहेत, जे काय डायजेस्टिव्ह सिस्टमचा जो काय पार्ट आहे, इसोफेगस असेल, स्टमक असेल किंवा स्मॉल इंटेस्टाईन आहे, यामध्ये कोणत्याही एका पार्टला काय होतं, एक स्मॉल इन्फ्लामेशन होते. लाईक आपण त्याला म्हणतो तोंड आले किंवा त्याला एक सोर येते. सोर म्हणजेच काय, इट्स अ पेनफुली अँड ॲकिंग इन द बॉडी पार्ट्स. सो दॅट इज दी कॉल्ड ॲज दी अल्सर. So this treatment of this ulcer, so these drugs or these agents called as the anti-ulcer drugs. So what is the definition of ulcer? Ulcer means it's a sore that develops on a lining of the esophagus, stomach, or small intestine. So anti-ulcer drugs or anti-ulcer agents, these are the drugs. काय करतात हे ड्रग्स? These are the drugs act by inhibiting the gastric acid secretions or by promoting the ulcer healing. बॉडीमध्ये हे ड्रग्स काय करतात? These are the drugs inhibition of the gastric acid secretion. These gastric acid are the present in the stomach or these acid secreted is inhibited by these anti-ulcer drugs and or by promoting the ulcer healing. So these are the drugs having used for the purpose of the treatment of ulcer. Ulcer is having a disorder or these ulcer having a disorder are treated by anti-ulcer drugs by using this mechanism by prevention or by inhibiting the gastric acid secretion. What is the meaning of gastric acid? There is the presence of hydrochloric acid in the stomach or H plus ion containing of the stomach and so increasing this ulcer or acidity in the stomach or in the body. So this drug having inhibition of the gastric acid secretion and that's having a promoting that ulcer healing. So what is the drug are the use in the anti-ulcer agent? So next slide I am showing that. So classification of anti-ulcer drugs. What is the classification of anti-ulcer drugs? There are the mainly three classes. So first class is that inhibitors of gastric acid secretion. यामध्ये फर्स्टली काय केलं जातं, तर असे ड्रग दिले जातात का त्यामुळे त्या बॉडीमध्ये स्टमकमध्ये जे काय ॲसिडचं सिक्रेशन होतं आहे ते आपण त्याला इनहिबिट्स करतो आहे, म्हणजे कमी करण्याचं काम त्याला करतो आहे. असे ड्रग्स कोणते कोणते आहेत, तर त्यामध्ये परत 3 क्लास दिले आहेत. फॉर द एक्झाम्पल अँटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. अँटीकोलिनर्जिक ड्रग्समध्ये एक्झाम्पल आहेत बेलाडोना अल्कॅलॉइड्स आणि पायरॅनझेपिन. दीज आर द ड्रग्स हॅविंग इनहिबिशन ऑफ द गॅस्ट्रिक ॲसिड सिक्रेशन इन द स्टमक अँड सो दॅट रिलिव्हिंग ऑफ दिस अल्सर. सेकंड आहे H2 रिसेप्टार अँटॅगोनिस्ट. त्याचं एक्झाम्पल आहे H2 रिसेप्टार अँटॅगोनिस्ट म्हणजे जे काही हिस्टॅमाइनचा ब्लॉकर आहे त्याला ब्लॉक करायचे काम. हिस्टॅमाइनचे जे काही रिसेप्टार्स आहेत किंवा हिस्टॅमाइनचे काही बॉडीमध्ये आहे H2 रिसेप्टार त्याला अँटॅगोनिस्ट करायचे. अगोनिस्ट म्हणजे इन्क्रीजिंग द ॲक्शन, अँटॅगोनिस्ट म्हणजे अपोजिट दी ॲक्शन. सो त्यामुळं HCLची जी काय सिक्रेशन होतं आहे ते ब्लॉक करण्यासाठी H2 अँटॅगोनिस्ट आपण यूज केले जातात. फॉर एक्झाम्पल त्यामध्ये ड्रग्स असते सिमिडिडिन, रॅनिटिडिन अँड फॅमोटिडिन. जी काय आपलं ॲसिलॉग असते त्यामध्ये काय असतं, रॅनिटिडिन प्रेझेंट असतं. सिमिडिडिन, रॅनिटिडिन आणि फॅमोटिडिन, दीज आर दी H2 रिसेप्टार अँटॅगोनिस्ट.
The body containing about the various receptor, such like the H1 receptor, H2 receptor, and these drugs are the blocking of the action of H2 receptor antagonist. Second आहे थर्ड टाईप त्यामध्ये प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स. प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स काय करतात का बॉडीमध्ये स्टमकमध्ये काय सिक्रेट केलं जातं HCl हायड्रोक्लोरिक ॲसिड म्हणजे H+Cl-. तर हे प्रोटॉन पंप इनिबिटर प्रोटॉन्स मीन्स H+ ions. In that stomach, the producing of the H+ ion are the decreasing by using this proton pump inhibitor drugs. Like that, example is, for example, omeprazole, pantoprazole, and rabeprazole. It's having a stop of the secretion or synthesis of the H+ ion in the stomach. So, like that, OMSD. These are the brand name of the omeprazole, pantoprazole, and rabeprazole. These are the Pandi, OMSD. These brands are the containing of these drugs. Like for the using for the proton pump inhibitor or to relieve the ulcer or to relieve the acidity in the stomach or in the body. So these are the proton pump inhibitor consisting about the example or drugs is that omeprazole, pantoprazole, and rabeprazole. This is the only one mechanism like that inhibitors of gastric acid secretion. यामध्ये बॉडीमधलं जे काय स्टमकमध्ये जे काय HCl आहे त्या HClला हायड्रोक्लोरिक ॲसिडला इनिबिट करायचे. त्यामुळे बॉडीमध्ये जी काय ॲसिडिटी होईल किंवा अल्सर होईल ते कमी होण्याचं प्रमाण कमी होईल. त्यानंतर सेकंड क्लास आहे त्यामध्ये अल्सर प्रोटेक्टिव्ह एजंट. जे काय अल्सर आला आहे त्या अल्सरवरती प्रोटेक्टिव्ह करायचे बाय युजिंग द सुक्राल्फेट सबस्टन्सेस और सुक्राल्फेट ड्रग्स. These are the ulcer protective drugs. It's having a coating on the ulcer by using this sucralfate drugs. Then third class आहे त्यामध्ये अल्सर हिलिंग एजंट. यामुळे जे काही अल्सर झाला आहे त्याला हिलिंग करायचे त्याला बरं करण्यासाठी आपण एक सिंथेटिक ड्रग यूज केला जातो. लाईक दॅट नेम इज अ कार्बॅनोझोलन सोडियम. Carbenoxolone sodium. These are the ulcer healing agent. There are mainly three classes for the using for the treatment of the ulcer condition. So first is the inhibition of the gastric acid secretion. Second is the ulcer protective in sucralfate by the coating of this ulcer. And third is ulcer healing agent. For example, carbenoxolone sodium. These are the classification of anti-ulcer drugs or anti-ulcer agents. By explain one by one. So first is that inhibitors of गॅस्ट्रिक ॲसिड सिक्रिशन्स. यामध्ये आपल्याला काय करायचं जे काय बॉडीमध्ये गॅस्ट्रिक ॲसिड आहे गॅस्ट्रिक ॲसिड कोणता आहे हायड्रोक्लोरिक ॲसिड बॉडीमधलं आपल्याला काय करायचं इनहिबिट करायचं. त्यासाठी कोणते कोणते ड्रग्स यूज केले जातात तर त्यामधला पहिल्या कॅटेगरीचा ड्रग आहे अँटीकोलिनर्जिक ड्रग्स. तर अँटीकोलिनर्जिकमध्ये कोणते कोणते ड्रग्स येतात ते बघू आपण. तर अँटीकोलिनर्जिकमध्ये दोन ड्रग्स येतात एक म्हणजे बेलाडोना आणि सेकंड आहे पायरेन्झेपिन. तर फर्स्टला आपण बेलाडोना बघू. बेलाडोना इट्स हॅव्हिंग अ बेलाडोना अल्कॅलॉइड्स लाईक ॲट्रोपिन. बेलाडोना काय एक अल्कॅलॉइड्स आहे एका प्लॅन्ट्सपासून तयार केला जातो किंवा एका प्लॅन्ट्सपासून बेलाडोना आपल्याला ड्रग्स मिळला जातो. तर बेलाडोना अल्कॅलॉइड्स लाईक बाय ॲट्रोपिन ॲक्टिंग बाय ॲट्रोपिनचं जे वर्क आहे सेम आहे बेलाडोना आणि ॲट्रोपिनचं. काय करतं त्यामध्ये तर फर्स्टली इनहिबिशन ऑफ दी गॅस्ट्रिक ॲसिड सिक्रेशन. बॉडीमध्ये जे काय गॅस्ट्रिक ॲसिडचं सिक्रेशन होतं त्याला इनहिबिट करण्याचं काम त्याला स्टॉप करण्याचं काम बेलाडोना करते. सेकंड आहे इनहिबिटिंग द गॅस्ट्रिक मोटिलिटी. जी काही गॅस्ट्रिक मोटिलिटी आहे बॉडीमध्ये ती इनहिबिशन करायची बाय युजिंग विच इन्क्रीजेस द स्टे ऑफ अँटीॲसिड इन द स्टमक. जर बॉडीमध्ये अँटीॲसिड घेतला असेल तर त्या बॉडीमध्ये अँटीॲसिड स्टे राहण्याची कॅटेगरी जी काय प्लेसमेंट आहे ते इन्क्रीज करतो. दॅट इज दिस टू मेकॅनिझम आर द ॲक्टिंग ऑन दिस बेलाडोना फॉर द ट्रीटमेंट ऑर पर्पज ऑफ अल्सर ट्रीटमेंट. सेकंड काय याच्यामध्ये एक ॲडव्हर्स इफेक्ट आहे काय आहे बट दे प्रोड्यूस ॲडव्हर्स इफेक्ट लाईक ड्रायनेस ऑफ माउथ. यामुळे काय होते सलायवेशनचं जे काही प्रमाण आहे ते कमी होतं. हे ज्यावेळेस आपण ड्रग्स घेतला जातो बेलाडोना असेल पॅरेन्झेपिन असेल जे काही अल्कॅलॉइड्स आपण हे जर ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन केले तर त्यांचा एक ॲडव्हर्स इफेक्ट असा आहे की त्यामुळे आपलं जे काही तोंड आहे ते कोरडं पडतं. दिस इज द ॲडव्हर्स इफेक्ट ऑफ दी अँटीकोलिनर्जिक ड्रग्स ड्रायनेस ऑफ माउथ. So second drug is that pyranzepine. It is also having an anticholinergic action. It has a selective anticholinergic action on a muscarinic receptor in the stomach. Stomach मध्ये muscarinic receptor presented. It's a selective anticholinergic action on a muscarinic receptor in the stomach. It is a 10 times more potent than cimetidine in ulcer healing.
सिमिडिडिन ड्रगपेक्षा हा काय 10 पटीने मोर पोटेंट आहे फॉर दी अल्सर हिलिंग एजंट म्हणून यूज केला जातो किंवा इट इज अ 10 times मोर पोटेंट दॅन सिमिडिडिन इन अल्सर हिलिंग एजंट. याची पण ॲडवर्स रिॲक्शन काय आहे तर ड्राय माउथ आणि ब्लड व्हिजन. जे काय दिसण्याचं आहे तिथे ब्लर दिसतं आपल्याला सर्व काही. ज्यावेळेस आपण हा ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन करू त्याचे ते ॲडवर्स रिॲक्शन एक आहे ड्राय माउथ और सेकंड आहे ब्लर व्हिजन. दिस इज द पायरेन्झिपिन ड्रग फॉर द क्लास ऑफ अँटीकोलिनर्जिक ॲक्शन बाय यूजिंग दॅट हॅव इनहिबिशन ऑफ द गॅस्ट्रिक ॲसिड सिक्रेशन इन द स्टमक. देन सेकंड क्लास काय होता तर H2 रिसेप्टर अँटॅगोनिस्ट. यामध्ये काय केलं जातं आहे H2 मीन्स हिस्टॅमाइन रिसेप्टर जे आहेत त्यांना अँटॅगोनिस्ट केलं जातं. तर कारण की हे काय करत असतात तर इन्क्रीजिंग द हायड्रोक्लोरिक ॲसिड सिक्रेशन और प्रोडक्शन ऑफ द हायड्रोक्लोरिक ॲसिड सिक्रेशन इन द बॉडी इन द स्टमक. सो त्यालाच अपोजिट करायचं आहे त्यामुळे हे ड्रग्स यूज केले जातात सिमिडिडिन. तर सिमिडिडिन इट इज अ सिंथेटिक ड्रग विथ हॅविंग H2 रिसेप्टर अँटॅगोनिस्ट. यामध्ये ह्या ड्रग्सचं मेकॅनिझम काय आहे तर इट इनहिबिशन ऑफ गॅस्ट्रिक ॲसिड सिक्रेशन्स इंड्युस्ड बाय हिस्टॅमाइन इन्सुलिन अँड पेंटागॅस्ट्रिन. याचं काम काय इनहिबिशन ऑफ द गॅस्ट्रिक ॲसिड सिक्रेशन अँड इंड्युस्ड बाय हिस्टॅमाइन इन्सुलिन अँड पेंटागॅस्ट्रिन. इट इज ऑल्सो हॅविंग इट डिक्रीजेस द बोथ व्हॅल्यूम अँड ॲसिड कंटेंट ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस. यामध्ये तो काय करतो आहे हा ड्रग जर आपण बॉडीमध्ये ॲडमिनिस्ट्रेशन केला तर डिक्रीजेस द व्हॅल्यूम अँड ॲसिड कंटेंट ऑफ गॅस्ट्रिक ज्यूस विदाऊट एनी इफेक्ट ऑन अ पेप्सिन सिक्रेशन. पेप्सिनवर कोणताही प्रकार ॲडवर्स इफेक्ट होत नाही, कोणत्याही प्रकारचा इफेक्ट होणार नाही. पेप्सिन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द डायजेशन फॉर द पर्पज ऑफ डायजेशन त्यामध्ये कोणताही त्याच्यावर इफेक्ट होणार नाही आहे. इट्स हॅविंग डिक्रीजेस द व्हॅल्यूम अँड ॲसिड कंटेंट ऑफ gastric juice. This सिमिडिडिन ड्रग इट्स हॅविंग क्रॉस द प्लॅसेंटा. प्लॅसेंटा म्हणजे काय जी काय नाळ असते दॅट इज कॉल्ड नाळ. इट क्रॉस दी प्लॅसेंटा अँड इन सिक्रेटेड इन मिल्क. इट्स ऑल्सो हॅविंग अ सिक्रेटेड इन मिल्क. इट इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ देर आर द व्हेरियस टाइप्स ऑफ अल्सर लाईक ड्युडेनल अल्सर, माउथ अल्सर, पेप्टिक अल्सर, मल्टिपल पेप्टिक अल्सर अँड स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर. हे जे काही प्रकार आहेत अल्सरचे टाईप्स आहेत त्यांना सर्वांना हा ड्रग जो आहे तो यूज केला जातो सिमिडिडिन ड्रग्स फॉर द ड्युडेनल अल्सर, मल्टिपल पेप्टिक अल्सर आणि स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर. तर व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ड्युडेनल अल्सर. ड्युडेनल अल्सर म्हणजे काय जे काय आपला ड्युडेनलचा पार्ट आहे इंटेस्टाईनमध्ये तिथे त्याला इन्फ्लामेशन होते, स्मॉल इन्फ्लामेशन आणि सोर थ्रोट होते, सोर होते. त्यामुळे काय होते ड्युडेनल अल्सर होते. तर ड्युडेनल अल्सर झाला तर त्यासाठी आपण ट्रीटमेंट म्हणून सिमिडिडिन ड्रग देतो आणि हा ड्रग्स त्यासाठी इफेक्टिव्ह आहे. सेकंड आहे मल्टिपल पेप्टिक अल्सर. जास्त एकाच ठिकाणी किंवा बॉडीमध्ये बऱ्याच वेळ जास्त मल्टिपल दॅन इन पेप्टिक अल्सर दॅट इज कॉल्ड द मल्टिपल पेप्टिक अल्सर. मोर दॅन वन इट्स हॅविंग ऑफ अल्सर आर द प्रोड्यूस इन द बॉडी सो दॅट इज कॉल्ड ॲज द मल्टिपल पेप्टिक अल्सर. अँड थर्ड इज अ स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर. स्ट्रेस इंड्यूस जरी ताणतणाव असला तरी पण अल्सर इंड्यूस होतो. स्ट्रेस इंड्यूस अल्सर इट्स कॅन कॉजेस बाय द म्युकोजल इरोजन अँड सुपरफिशियल हेमोरेज इन द पेशंट. देन second drugs is that adverse reaction of these simididine drugs. Simididine drugs it's adverse reaction like that gynecomastia. Gynecomastia म्हणजे काय तर gynecomastia means swallowing or inflammation the male breast tissue causes by हार्मोन इम्बॅलन्स. बॉडीमध्ये जे काय हार्मोन्स आहेत त्यांचा इम्बॅलन्स त्या सिमिडिन ड्रगमुळे आणि त्याच्यामुळेच काय होतं स्वॉलोइंग और इन्फ्लामेशन द मेल ब्रेस्ट. दिस इज द ॲडव्हर्स इफेक्ट ऑफ द सिमिडिन ड्रग्स. सेकंड आहे इम्पोर्टन्स अँड मेंटल कन्फ्युजन इन ओल्ड पेशंट. मेंटली कन्फ्युजन होतं ओल्ड जर पेशंट असेल तर त्याचं मेंटल कन्फ्युजन होतं आहे. दिस इज द ॲडव्हर्स रिॲक्शन ऑफ सिमिडिन ड्रग्स. डोस किती आहे याचा 400 मिलीग्रॅम 2 times अ डेली और 800 मिलीग्रॅम ॲट अ बेड टाईम. 400 मिलीग्रॅम द्यायचा आहे 2 times अ डेली दिवसातून 2 वेळेस किंवा 800 मिलीग्रॅम ॲट अ बेड टाईमला जर दिला तरी चालतं. असा हा सिमिडिडिनचा डोस आहे. ॲडवर्स रिॲक्शन काय आहेत गायनेकोमास्टिया अँड मेंटल कन्फ्युजन इन ओल्ड पेशंट्स. सेकंड ड्रग्स आहे रॅनिटिडिन. इट इज अ प्रेझेंट इन द ॲसिलॉक टॅबलेट और ॲसिलॉक
potent tablet. It's having a H2 receptor antagonist and 5 times more potent than cimetidine. Cimetidine-पेक्षाही 5 times more potent आहे ranitidine drugs. It has a selective and prolonged effect. एकदा जर घेतला तर इथचा जो काही इफेक्ट आहे तो prolonged effect आहे. It's a single dose of 150 milligram and it is effective for 12 hours. जर आपण 150 milligram याचा डोस घेतला तर इट्स इफेक्टिव्ह फॉर 12 hours. 12 तासानंतरच त्याचा रॅनिटिडीनचा डोस घेतला तर चालतो. कारण की हा डोस जो आहे 150 मिलीग्रॅम, कारण याचा प्रोलॉंग इफेक्ट आहे, म्हणजे 12 तास त्याचं वर्किंग तो ड्रग करतो. इट इज अ सेफ ड्रग दॅन सिमिडोडिन बिकॉज इट्स हॅव्हिंग लेस adverse effect. It is a safe drug than cimetidine because it's a do not adverse reaction of this ranitidine is having it does not produce gynecomastia or sexual impotence. यामध्ये gynecomastia होत नाही, adverse reaction आहेत पण it's normally like that nausea, vomiting, diarrhea, tiredness and skin rashes. This is the adverse reaction of the ranitidine drugs. Like next drug is that famotidine. Famotidine drugs, it is a thiazole compound. It's present of the thiazole ring. It is an effective H2 receptor antagonist. It is a more potent than cimetidine and ranitidine in inhibiting the gastric acid secretion. Newly drugs, it's a more potent than cimetidine and ranitidine पेक्षाही drugs हा चांगला आहे because it's having an inhibition of the gastric acid secretion. It also produce healing of duodenal ulcer. जे काय duodenal ulcer झाले असतील त्यांनाही हील करतो, त्यांनाही बरं करतो, त्यांचीही ट्रीटमेंट करतो. इट डज नॉट इनहिबिट द ड्रग मेटाबोलायझिंग एन्झाईम ऑफ लिव्हर. लिव्हरमध्ये जे काय मेटाबोलायझिंग एन्झाईम्स आहेत, पेप्सिन असेल किंवा व्हेरियस एन्झाईम्स आहेत, त्यांना कोणत्याही प्रकारचं इनहिबिट तो करत नाही आहे. आणि ॲडवर्स रिॲक्शन पण त्याचे कमी आहेत. ॲडवर्स रिॲक्शन आहे त्याचं हेडॅक, डिझिनेस और गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल सिम्पटम्स. डिझिनेस means it's a चक्कर येणे or it's a sensation of spinning around and losing one's balance. Spinning around होतात किंवा losing of the balance. So this is the adverse effect of famotidine. Next drug like that proton pump inhibitors. हा जे काही ड्रग्स आहे या क्लासमधले हे पण काय करणार आहेत, ॲसिड स्टॉप करणार आहेत. जे काय हायड्रोक्लोरिक ॲसिड तयार करायचे ते जे काय सिक्रेट करायचे त्याला स्टॉप करण्याचं काम कोणाचं आहे तर ह्या प्रोटॉन पंप इनहिबिटरच्या ड्रगचं आहे. त्यामध्ये काय फर्स्ट ड्रग आहे ओमेप्रेझॉल. ओमेप्रेझॉल इज अ प्रेझेंट इन द OMSD capsule. Omeprazole and dexamethasone, domperidone. OMS means omeprazole and D means domperidone. These drug are the combining and then the formation of OMSD capsule. Omeprazole, it is a substituted for the benzimidazole category. Substituted of the benzimidazole drugs. It acts by inhibiting the proton pump. हे काय करतात, inhibiting the proton pump, which is the final common step in gastric acid secretion. यांचं एकच काम आहे, गॅस्ट्रिक ॲसिड सिक्रेशन अँटीकोलिनर्जिकमध्ये काय होत होतं तर त्या जे काय ॲसिड तयार झाले त्यांना इनहिबिट करण्याचं काम करत होतं. पण यामध्ये काय करायचं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटरमध्ये ते ॲसिडच तयार करून द्यायचं नाही. बॉडीमध्ये काय करायचं, ॲसिडच तयार होणार नाही. दॅट इज हॅविंग अ प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. प्रोटॉन मीन्स H+ आयन. जर बॉडीमध्ये H+ आयन तयार नाही झालं तर ॲटोमॅटिकली हायड्रोक्लोरिक ॲसिड तयारच होणार नाही आणि अल्सर ट्रीटमेंटही होईल आणि अल्सर बरंही व्हायला तयार होईल. It has a dose dependent suppression of gastric acid secretion. It does not have a anticholinergic or H2 receptor blocking action. It is a powerful inhibitor of gastric acid secretions which can totally abolish the hydrochloric secretion. यामुळे कोणत्या प्रकारचा हायड्रोक्लोरिक ॲसिडच सिक्रेट होणार नाही, त्यामुळे फास्टली रिझल्ट येतो हा ड्रगचा. इट इज अ पॉवरफुल इनिबिशन ऑफ द गॅस्ट्रिक ॲसिड सिक्रेशन. दिस इज द ओमेप्रेझॉल ड्रग इन द क्लास ऑफ प्रोटॉन पंप इनिबिटर. सेकंड आहे त्याचे ॲडवर्स रिॲक्शन आहेत ओमेप्रेझॉलच्या. काय आहेत त्याच्या, तर यामध्ये नॉझिया आहे, डिझिनेस आहे, हेडॅक आणि GI डिस्टर्बन्स. दिस इज द ॲडवर्स रिॲक्शन ऑफ द ओमेप्रेझॉल drug. Uses of omeprazole drug is that peptic ulcer, for the treatment of peptic ulcer, bleeding peptic ulcer,
गॅस्ट्रो इसोफॅगल रिफ्लक्स डिसीज. ह्या डिसीजलाही ट्रीटमेंट करण्याचे काम कोण करते? ओमेप्रेझॉल करते. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ द GERD? गॅस्ट्रो इसोफॅगल रिफ्लक्स डिसीज म्हणजे हा एक डिसीज आहे. इट इज अ डायजेस्टिव्ह डिसीज इन विच स्टमक ॲसिड ऑर बाईल इरिटेट द फूड पाईप लाईनिंग. म्हणजे गॅस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज काय आहे? डायजेस्टिव्ह डिसीज आहे. यामध्ये काय होतं, स्टमकचं जे काय ॲसिड आहे किंवा बाईल आहे ते इरिटेट करतात फूड पाईपला. म्हणजे इसोफेगसला काय करतात, ते इरिटेट करतात किंवा तिथे इन्फ्लामेशन होतं. त्यामुळे त्या डिसीजचं नाव आहे गॅस्ट्रो इसोफॅगल रिफ्लक्स डिसीज. म्हणजे जे काय ॲसिड आणि बाईल आहे त्यामुळे काय होतं, तो पाईपला इरिटेशन होतं. and that is the name of this disease is a gastroesophageal reflux disease, and these diseases are the treatment by using the omeprazole capsule. Zollinger syndrome. Zollinger syndrome, it is also having another condition. Zollinger syndrome मध्ये काय होते, तर इट इज अ रिअरली कंडिशन. शक्यतो ही कंडिशन होत नाही आहे. ही जी कंडिशन आहे ह्या कंडिशनमध्ये वन्स ऑर मोर ट्युमर्स ऑर सोर ऑर अल्सर फॉर्म इन युअर पॅनक्रियाज. पॅनक्रियाजवरती सोर येणे म्हणजेच झॉलिंगर सिंड्रोम्स. ऑर द अप्पर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाईन. स्मॉल इंटेस्टाईनच्या वरती किंवा पॅनक्रियाजवरती वन किंवा एकापेक्षा जास्त सोर येणे, ट्युमर्स येणे किंवा अल्सर येणे, दॅट दी कंडिशन कॉल ॲज दी झोलिंगर कोलिजन सिंड्रोम्स डिसीज ऑर डिसऑर्डर. अँड लास्ट इज दी ॲस्पायरेशन pneumonia. These are the uses of the omeprazole drugs. Next, esomeprazole. Omeprazoleचाच पुढचा esomeprazole. It is the S enantiomers of omeprazole. ओमेप्राझोलचा काय, हा एस एन्शॉमर, एक आर असतो आणि एक एस एन्शॉमर असतो. इट इज द एस एन्शॉमर्स ऑफ दी ओमेप्राझोल. It has a higher oral bioavailability and longer the half life. ओरल बायोअवेलेबिलिटी म्हणजे काय, तर जर ड्रग आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन केला तर तो ड्रग त्या प्लेसमेंटला, त्या पोझिशनला जिथे दुखते त्या ठिकाणी जाणं आणि त्या ठिकाणी जास्त वेळ राहणं आणि त्याचं कार्यकाळ पूर्ण करणं, जे काय काम आहे ते पूर्ण करणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज दी बायोअवेलेबिलिटी. बायोअवेलेबिलिटी म्हणजे काय, त्या स्पेसिफिक टिश्यूवर, स्पेसिफिक सेलवरती त्याने वर्क करणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज दी बायोअवेलेबिलिटी. अँड लॉंगर दी हाफ लाईफ. त्याची हाफ लाईफ पण काय लॉंगर आहे एस्मोप्राझोलची. इट प्रोड्यूस अ बेटर रिलीफ इन इरोजिव्ह इसोफॅगटिस. हा स्पेशली कुठे यूज केला जातो, इट इज अ प्रोड्यूस बेटर रिलीफ इन इरोजिव्ह इसोफॅगटिस. आता इरोसिव्ह इसोफॅगटिस म्हणजेच काय, इट्स अ इसोफेगस इन्फ्लामेशन. बॉडीमध्ये आपलं काय इसोफेगस आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ फूड पायपिंग. त्याला जर इन्फ्लामेशन झालं तर ह्या ड्रगचा यूज केला जातो, लाईक दॅट esomeprazole drug. It's having an inflammation that damage the running from throat to stomach. त्यामुळे काय होतं, तिथे इन्फ्लामेशन झाल्यामुळे डॅमेज फ्रॉम दी थ्रोट टू स्टमक. दिस इज द esomeprazole drugs. Then second drugs, pantoprazole, like that brand name is a Pandi, containing of the pantoprazole drug. It is a more acid stable and has a higher oral bioavailability. याची पण oral bioavailability काय आहे, हायेस्ट आहे. It is also available for intravenous administration. It is available on the IV administration and drug interaction is minimum. जी काय ड्रग इंट्रॅक्शन आहे, दोन ड्रग्स एकत्र दिल्यानंतर जी काय इंट्रॅक्शन होत असते ती त्याची काय मिनिमम आहे. सेकंड आहे रॅबेप्राझोल. रॅबेप्राझोल ड्रग्स इट इज अ ॲसिड सपरेशन इज अ व्हेरी फास्ट, also help in gastric mucin synthesis. Potency and efficacy are similar to omeprazole and it is now routinely used. It's a fastly and routinely and commonly used for this rabeprazole because its potency and efficacy are similar to omeprazole or also help in a gastric mucin synthesis. Then second class होता आपला मेन क्लास, दॅट इज दी अल्सर प्रोटेक्टिव्ह एजंट. जे काय अल्सर आहे कमी करण्यासाठी आपल्याकडे 3 पॉईंट होते. 3 पॉईंटमधला पहिला होता त्या बॉडीमधलं, त्या स्टमकमधलं ॲसिडिटी कमी करायची किंवा हायड्रोक्लोरिक ॲसिडचं सिक्रेशन इनहिबिट करायचं, त्याने ही अल्सर आपला ट्रीटमेंट होणार होता. सेकंड आहे अल्सर प्रोटेक्टिव्ह, म्हणजे त्या अल्सरवरतीच काय करायचं, एक ड्रग कोटिंग करायचं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अल्सर प्रोटेक्टिव्ह. मग त्यामध्ये एक एक्झाम्पल होतं, एक ड्रग्स आहे, त्यामध्ये ड्रग्स आहे सुक्राल्फेट. सुक्राल्फेट ड्रग्स, इट इज अ कॉम्प्लेक्स ऑफ सल्फेटेड सुक्रोज अँड ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड.
कशापासून तयार केला जातो हा ड्रग्स, तर इट्स हॅव्हिंग अ सल्फेटेड सुक्रोज अँड ॲल्युमिनियम हायड्रॉक्साईड. इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म. इट ॲक्ट्स बाय फॉर्मिंग अ जेल विच कोट दी अल्सर साईट. जी काय अल्सर साईट आहे त्याला कोटिंग करायची आहे. अँड द कोटिंग लास्ट फॉर 6 hours अँड इज इम्परमेबल टू गॅस्ट्रिक ॲसिड. ही जी काय कोटिंग एकदा केली तर ती 6 hours टिकून राहत होती. आणि अल्सो इट इज नॉट डिस्ट्रीब्युटेड बाय फूड. जरी आपण त्यावर फूड घेतो तर त्यामध्ये ते डिस्ट्रीब्यूट होत नव्हती किंवा होत नाही. इट इज अ मोर इफेक्टिव्ह इन हिलिंग ड्युडोनल अल्सर. जर बॉडीमध्ये ड्युडोनल अल्सर झाला असेल त्या ड्युडोनल अल्सरला हे अप्लाय करायचे. आणि अप्लाय केल्यानंतर याची ट्रीटमेंट जी आहे इट्स अ मोर इफेक्टिव्ह फॉर द हिलिंग इन द ड्युडोनल अल्सर. तर याचा डोस कसा आहे तर 1 ग्रॅमची टॅबलेट बिफोर अ मील. जेवणाच्या अगोदर 1 ग्रॅम टॅबलेट घ्यायची आहे. अँड ॲट अ बेड टाईम फॉर 4 to 8 weeks. 4 ते 8 आठवडे कंटिन्युअसली 1 ग्रॅम बेडच्या टायमाला घ्यायचे आहे. बट अँड अँटॅसिड शुड नॉट बी टेकन 30 minutes. त्यामध्ये हा जर ड्रग दिला आपण सुक्राल्फेट तर त्यावेळेस अँटॅसिड द्यायचं नाही. किती वेळ, शुड नॉट बी टेकन 30 minutes बिफोर और आफ्टर द टेकिंग सुक्राल्फेट. सुक्राल्फेट जर आपल्याला ड्रग घ्यायचा असेल तर त्याच्या अगोदर 30 मिनटं कोणताही ड्रग्स अँटॅसिडचा घ्यायचा नाही किंवा त्याच्यानंतरही 30 मिनटं कोणताही अँटॅसिड ड्रग घ्यायचा नाही. दॅट इज दी सुक्राल्फेट ड्रग्स. देन थर्ड इज दॅट अल्सर हिलिंग एजंट. दिस इज द थर्ड क्लास बाय युजिंग अल्सर हिलिंग एजंट. यामध्ये एक ड्रग दिला होता त्यांनी कार्बेनोक्झोलन सोडियम. दिस इज द सिंथेटिक ड्रग कार्बेनोक्झोलन सोडियम. इट इज अ प्रिपेड not a synthetic drug, it's a natural drugs. It's a prepared from glycerhitanic acid which is a liquorized glucosides. It is a preparation from glycerhitanic acid and which is a liquorized glucoside. It promote the healing of gastric ulcer. जे गॅस्ट्रिक अल्सर आहेत त्यांना बरं करण्यासाठी हे ड्रग्स यूज केला जातो. इट ॲक्ट्स बाय स्टिम्युलेटिंग म्युकस सिक्रेशन विच इन टर्न्स प्रोटेक्ट अल्सर साईट फ्रॉम गॅस्ट्रिक ॲसिड. हे काय करतात ड्रग्स तर स्टिम्युलेशन ऑफ म्युकस सिक्रेशन. आणि हे म्युकस सिक्रेशन केल्यामुळे अल्सरच्या साईटवरती प्रोटेक्ट्स होतात फ्रॉम दी गॅस्ट्रिक ॲसिड. इट इज ऑल्सो हॅज अन अँटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट लाईक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स. या ड्रगचा अजून एक काय इफेक्ट आहे तर अँटी इन्फ्लामेटरी म्हणून पण यूज केला जातो. इट इज अ रॅपिडली ॲब्सॉर्ब फ्रॉम स्टमक अँड इज एक्सक्रिटेड इन बाईल. बॉडीमध्ये स्टमकमध्ये रॅपिडली ॲब्सॉर्ब होतो आहे आणि एक्सक्रिशन फ्रॉम दी बाईल. दिस इज द अल्सर हिलिंग एजंट लाईक द नेम ऑफ कार्बेनोक्झोलन सोडियम. कार्बेनोक्झोलन सोडियम these are the effective in the gastric ulcer. So this is the ulcer healing agent or treatment of ulcer disease or all of the anti-ulcer drugs or anti-ulcer agent. Next point is the adverse reaction of this carbonoxolone sodium is the adverse reaction water and sodium retention, potassium depletion, headache and hypertension. This is the adverse reaction of this drug कार्बेनोक्झोलन सोडियम. डोस किती आहे तर 50 ते 100 मिलीग्रॅम थ्राइस डेली. आफ्टर दिवसातून 3 वेळेस 50 ते 100 मिलीग्रॅमपर्यंत आफ्टर द मील फॉर टॅबलेट 4 to 8 weeks. सो दिस इज दी ऑल अबाउट दी अँटी अल्सर एजंट. नेक्स्ट पॉईंट होता एक त्यामध्ये स्मॉल पॉईंट आहे त्यामुळे याच्यामध्येच कवर केला आहे. ॲनोरेक्टल्स प्रिपरेशन्स. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ ॲनोरेक्टल प्रिपरेशन्स. फर्स्टली इंट्रोडक्शन बघू आपण त्यामध्ये. रेक्टल्स प्रिपरेशनमध्ये इंट्रोडक्शन. सम ड्रग्स प्रोड्यूस नोसिया अँड ओमेटिंग. बरेचसे ड्रग काय होतात त्या ड्रग्समुळं ओमेटिंग होते किंवा नोसिया होते कारण की त्याची टेस्ट बिटर असते किंवा वास चांगला नसतो. त्यामुळे आपल्याला काय होते नोसिया किंवा ओमेटिंग होते. फिर ॲडमिनिस्ट्रेशन बाय ओरल रूट. जर आपण ओरल रूटने घेत असेल तर त्यामुळं these drugs can be administration by rectal route. त्यामुळे आपण हे जे काय ड्रग्स आहेत ते ड्रग्स रेक्टल रूटने देतो. This route is helpful when the patient unconsciousness. असं this route जो आहे this route is helpful when the patient is unconsciousness. जर अनकॉन्शियसनेस पेशंट असेल बेशुद्ध असेल तर अशाही पेशंटला आपण हा रूट प्रेफर करू शकतो. ड्रग ॲडमिनिस्ट्रेशन थ्रू रेक्टम do not pass through liver before entry into the systemic circulation. So this drug can enter into circulation in an active form.
ॲक्टिव्ह फॉर्ममध्येच हा ड्रग काय होतो आहे, आपल्या सिस्टमिक सर्क्युलेशनमध्ये जातो आहे, कारण की हा लिव्हरमध्ये ड्रग्स जातच नाही आहे. इनेमाज अँड सपोजिटरीज आर द प्रिपरेशन दॅट कॅन बी ॲडमिनिस्ट्रेशन थ्रू रेक्टम. यामध्ये दोन प्रकारचे ड्रग्स दिले आहेत, इनेमाज आणि सपोजिटरीज आर दी प्रिपरेशन्स दॅट कॅन बी ॲडमिनिस्ट्रेशन थ्रू रेक्टम. रेक्टम थ्रू जर आपल्याला ड्रग द्यायचा असेल तर कोणत्या प्रिपरेशन्समध्ये द्यावं लागते, नॉट अ ड्रग्स, इट्स अ प्रिपरेशन. तर एक तर आहे इनेमाज किंवा दुसरा आहे सपोजिटरीज. ह्या दोन जे काय प्रिपरेशन्स आहेत त्या प्रिपरेशनने ड्रग आपण रेक्टम थ्रू देऊ शकतो. तर इनेमा म्हणजे काय, तर इनेमा इट इज अ लिक्विड प्रिपरेशन्स अँड इंट्रोड्यूस इन टू द रेक्टम फॉर लोकल ऑर सिस्टमिक ॲक्शन. Enemas are the liquid preparations introduced into the rectum for local or systemic action. एकतर तिथे इचिंग किंवा इन्फ्लामेशन झालं असेल तर त्या लोकल ठिकाणी त्याचा यूज केला जातो किंवा सिस्टमॅटिकली पण यूज केला जातो. सिस्टम म्हणजे त्या ड्रग आपण ॲडमिनिस्ट्रेशन केला रेक्टममध्ये तर ॲटोमॅटिक तो सिस्टमॅटिकमध्ये पण जातो. There are the various types of enemas, like that types of enemas. First is the evacuant enema. This is a cathartic or cleaning the bowel wash may be required to remove worms, mucus or facial matters. हे जे काय इव्हॅक्युएंट इनेमा आहेत हे इनेमास काय करतात, जसं कॅथरॅटिंग क्लिनिंग द बोवेल, ती जागा एकदम साफ करून घेतात. मे बी रिक्वायर्ड टू रिमूव्ह वार्म्स, म्युकस ऑर फेकल मटेरियल. Also expulsion regases may be required at time. Soap water or glycerin administration through rectum can serve this purpose. And this type of enema act mechanically by distending the gut or by producing irritation. ह्या इनेमामुळे काय होतं, तिथे इरिटेशन, त्या जागेवरती इरिटेशन होतं. दिस प्रोड्यूस हॅविंग अ मेकॅनिकली प्रोड्यूस इरिटेशन. सेकंड टाइप्स आहे रिटेन्शन इनेमा. इनेमा इट कॅन बी फर्दर इज क्लासिफाईड ॲज सिडेटिव्ह इनेमा, ॲस्ट्रिंजंट इनेमा आणि न्यूट्रियंट इनेमा. इनेमा म्हणजे काय, एक लिक्विड प्रिपरेशन आहे, त्यामध्ये तुम्हाला ड्रग्स कोणतं टाकायचं ते तुम्ही टाकू शकता. सेडेटिव्ह इनेमामध्ये काय होते, ओपियम विथ स्टार्च कॅन बी ॲडमिनिस्ट्रेशन. ओपियम विथ स्टार्च कॅन बी ॲडमिनिस्ट्रेशन टू प्रोड्यूस अ सेडेटिव्ह इफेक्ट. लाईक दॅट ब्रोमेथॉल ऑर पॅरल अल्डिहाइड कॅन ऑल्सो बी ॲडमिनिस्ट्रेशन फॉर बेसल ॲनेस्थेशिया. जर आपल्याला ती जागा ॲनेस्थेशिएट करायची असेल तर आपण काय करतो, त्यासोबत ब्रोमेथॉल ऑर पॅरल्डिहाइड कॅन ऑल्सो बी ॲडमिनिस्ट्रेशन फॉर दी बेसल ॲनेस्थेशिया. ॲस्ट्रिंजंट इनेमा म्हणजे काय, तर टॅनिक ॲसिड ऑर मेटॅलिक ॲस्ट्रिंजंट कॅन बी ॲडमिनिस्ट्रेशन फॉर म्युकस कोलायटिस. And nutrient anemia, it is a dehydrated condition. Saline glucose can be administration through rectum. This is the second class of the retention enema. And last point is that suppositories. Suppositories are the solid form of rectal medication intended mainly for local effect. It's not used in a systemic effect. It's only having a local effect of this suppositories preparation. हे जे काय suppositories आहेत are the solid form मध्ये असतात for the रेक्टल मेडिकेशन्स इंटेंडेड मेनली फॉर लोकल इफेक्ट. तर त्यामध्ये कोणते कोणते ड्रग्स यूज केले जातात, तर ड्रग्स यूज इन द फॉर्म ऑफ सपोजिटरीज आर फर्स्टली ग्लिसरीन. का करायचं ग्लिसरीन, तो इनिशिएट डिफेकेशन रिफ्लेक्स, मर्क्युराइल्स ड्रग फॉर डायरुटिक इफेक्ट, अमायनोफायलिन फॉर अँटीस्पाझमोटिक ॲक्शन आणि बेन्झोटाईन टू रिलीव्ह द पेन अँड इचिंग इन द रेक्टम. सो धीज ड्रग आर यूज इन द सपोजिटरीज प्रिपरेशन. बेन्झोटाईन करायचं तर टू रिलीव्ह द पेन अँड इचिंग इन द रेक्टम, अमायनोफायलिन फॉर अँटीस्पाझमोटिक ॲक्शन, मर्क्युराइल्स फॉर डायरेटिक इफेक्ट अँड ग्लिसरीन टू इनिशिएट डिफिकेशन रिफ्लेक्स. These are all about the drugs are used in the suppositories preparations mainly for local effect. This is all about the anorectal preparations. So are you sure up to here? So next point uploaded in our next lecture. Thank you so much.